So good afternoon, everyone. So today we are here to celebrate and discuss a bit of work of Henry Abel, Niels Henrik Abel, and it is his 201th birth anniversary. So Henrik Abel was born on 5th August in the year of 1802 and breathed his last on 6th April 1829. And he has been considered to be one of mathematics genius, or you can say a mathematics wonder of all time. He was a Norwegian mathematician who made some remarkable and overwhelming contributions in a variety of fields, whose most significant contribution was to formulate the complete proof which demonstrates the impossibility of solving general quintic equation in radicals. That is, given any polynomial equation having degree 5 or greater than 5, it would be impossible to solve this equation in terms of radicals. Radicals means an expression involving coefficients of the polynomial and their addition, subtraction, multiplication, and division. He also invented the field of elliptic functions, abelian functions in abelian variety, and he made his discoveries while living in poverty and died at the age of only 26 from he died, actually the reason was tuberculosis. And towards Abel, once famous mathematics exponent Charles Hermite said, Abel has left mathematicians enough to keep them busy for 500 years. So it was such a big comment on Abel. And most significantly, the Abel Prize, the well-known Abel Prize in mathematics, originally proposed in 1899 to complement the Nobel Prize, is named in his honor. The most remarkable theorem was, I have already told you that was called Abel's impossibility theorem. That means there exists no solution in radicals to general polynomial equations of degree 5 or higher than 5 with arbitrary coefficients. And firstly, this theorem was proved by Paolo Ruffini, who made an incomplete proof in 1799. And it should be noted that this problem has been raised 250 years ago before Abel. So after Paolo Ruffini, Henry Abel placed a correct proof in 1824, and this theorem refers also to the slightly stronger result, which says that there are equations of degree 5 and higher than 5 that can't be solved by radicals, and this follows as a corollary to his proof. And these results from these statements can be brought through Galois theory directly, where you find that one of the simplest equation of degree 5, that means x to the power 5 minus x minus 1 equal to 0, that can't be solved in radicals. And with the help of these observations, you can say almost all polynomials of degree 5 or higher can be solved in radicals. Whereas all of you know that polynomial equations of degree 2 can be solved
with the quadratic formula which is known since antiquity. That means it is known to us many years back, and it is in a similar way we can also derive some well-known formulas for degrees 3 and 4. All of you know Cardam's method, Faraday's method, Euler's was there. So they have deduced some fascinating formulas to solve these equations of lower degree. And the fact that every polynomial equation of positive degree has solutions, that has been asserted during 17th century, but completely proved only at the beginning of 19th century, which is our famous well-known theorem, fundamental theorem of algebra. That doesn't, this fundamental theorem of algebra says that every polynomial, non-constant polynomial equations with coefficients taken from the field of complex must have a root. Although the proof of this theorem will not provide you any explicit formula to compute the solutions of these equations. But there was some method due to Newton which allows us to compute some solution approximately up to some desired accuracy. And that has been actually studied in classical algebra. And from 16th to 19th century, the main attraction was evolved into searching out such a formula for the solutions of polynomial equations of degree 5 and higher, which leads to find out solutions in radicals. That means an expression that I have already said, involving only coefficients of the equation and operations of addition, subtraction, multiplication, division, and also nth root extraction. Yes, Abel proved that this is impossible, and this was his most significant and remarkable result of all time. One may also observe that there are equations of any degree. Certainly you have x to the power n minus 1 equal to 0 that can be solved by radicals. And soon after Abel's publication of its complete proof, Évariste Galois introduced a theory which is called Galois theory that allows us to decide for any given equation whether it is solvable in radicals or not, by the use of the fact that depends on one of the fundamental theorem of Galois theory that states that a polynomial px in some polynomial ring fx over a field f is solvable by radicals over f if and only if its splitting field k over f has a solvable group. Okay, so maybe some of you can give the sketch of the proof. Rana told me that he can have a proof of. Can you say something on this? No, sir. Now I am not. Okay. Achintara? Just I would like to have some sketch of the proof that would inspire all of us. স্যার আপনি বলুন না, অসুবিধা নেই। না, এটা তো তোমার বলার কথা ছিল। দেখছিলাম কিন্তু I have already
place some hints to get solvable groups, Galois group, right? Anyone? সুদীপ দা কিছু বলবে? সুদীপ দা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি এবং শুনছি, তোমরা কি আলোচনা করছো শুনছি। তো এমনি যদি কিছু একটা বলো আর কি, ইনফরমালি, ইজ দিস নট এনি অফিশিয়াল থিং? অ্যাকচুয়ালি তুমি তো ইন্ট্রোডাকশনটা দিলেই, যে ইন্ট্রোডাকশনটা তুমি দিয়েছো। তো অ্যাকচুয়ালি এই বিষয়টার পেছনে হার্স্টিনের বইয়ে একটা কমেন্ট, এই কমেন্টটা আমাদের আমরা আমি হার্স্টিনের বই বিএসসি পড়ার সময় পাইনি, জানতামও না। তো আমার সমস্ত স্কুলিংটাই যেটুকু আমি পড়েছি সেটা সবটাই কীর্তিশবাবুর কাছেই। তো স্যার আমাকে এখানে একটা প্রথম কমেন্ট দেখিয়েছিলেন, যেখানে হার্স্টিন এক জায়গায় অ্যাডমিট করছেন, তিনি এক জায়গায় বলছেন, this is the tribute to the genius of Galois that he first recognized the group which are different in some sense compared to the others, and এই গ্রুপগুলোকে আমরা নর্মাল সাব গ্রুপ বলি। এবং অ্যাকচুয়ালি গ্যালওয়া অ্যাবেলের এই কাজটাকে একদম খুব সুন্দর করে মেরুকরণ, মানে পোলারাইজেশন করে দেন, কারা এই ধরনের 5 ডিগ্রি ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই মানে কোন 5 ডিগ্রি ইকুয়েশন গুলোর সলিউশন আছে আর কোন 5 ডিগ্রি ইকুয়েশন গুলোর সলিউশন নেই টু সাম এক্সটেন্ট। কারণ এই কাজটা নাকি এখনো চলছে, আই ডোন্ট নো, আমি জানি না, আমার এই লাইনে পড়াশোনা অলমোস্ট কিছু নেই। তো এই একটা কমেন্ট ভীষণ ইন্সপায়ারিং, যে একটা মানুষকে একজন অ্যালজেব্রিস্ট কিভাবে রেকগনাইজ করেন। এবং এই যে 5 ডিগ্রি, মানে অ্যাটলিস্ট একটা ফিল্ড আছে যেখানে কোনো না কোনো একটা 5 ডিগ্রি ইকুয়েশনকে সলভ করা যাবে না, তার যে সমস্ত বাইনারি অপারেশন আছে এবং রুট এক্সট্রাকশন করা যাবে না। হ্যাঁ, তো এই জায়গাটাকে ধরেই একটা মানুষ মাত্র ওই 16-17 বছর বয়সের আগেই সে একদম গোটা ব্যাপারটাকে চক আউট করে ফেলে, যে ঠিক কোন 5 ডিগ্রি ইকুয়েশন গুলোর, যেমন x⁵ = 1, এর সলিউশন তুমি সহজেই দেখতে পাও। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কোনগুলোকে পাবে না। তো আমার মনে হয় যে খুব এই জায়গাটা ভীষণই ইন্টারেস্টিং, ভীষণই মানে এই ছোটখাটো জায়গাগুলো আজকে এই শুধু অ্যাবেলের জন্মদিনে এই ধরনের কথাবার্তার মধ্যে আর কি আরো অনেক কিছু কথা মনে হয়, মানে যেগুলো আমরা ছোটবেলাতে আমাদের মনে হয় আমরা এখানে যারাই এই আলোচনাটাতে আছি তারা হয় পড়াই বা পড়াচ্ছি, বা কেউ সামনের দিনে পড়াবে, বা কেউ গবেষণায় আছে, কারোর টিচিং অ্যাসাইনমেন্টও থাকবে। তো আমার মনে হয় যে আজকাল আমি দেখি, মানে ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, আমি এই একটা টিভিতে একটা অনুষ্ঠান দেখি, সেটার নাম হচ্ছে ম্যাথ ম্যাজিক, এবং সেটা এই একটা কার্টুন নেটওয়ার্কিং এর হাত ধরে সেটাকে দেখানো হয়, এবং শব্দটাতেই এই যে লেখাটা বলা হয় ম্যাথ ম্যাজিক, এটা একটা ভীষণ আপত্তিকর টাইটেল। ম্যাথমেটিক্স কোনোদিন ম্যাজিক হয় না। যদি কেউ ম্যাথমেটিক্সকে ম্যাজিক বলে ভেবে থাকে তাহলে সে ম্যাথমেটিক্স বুঝছে না, তাই তার কাছে মনে হচ্ছে এটা ম্যাজিক। ম্যাথমেটিক্সের একটা খুব সুন্দর আনতি আছে, তার একটা মানে তার একটা নিজস্ব তার একটা বহমানতা আছে, সে নিজে একটা তার একটা, সেজন্য সমস্ত
যে যে সমস্ত জায়গাগুলোকে আমরা অঙ্ক বলে চালানোর চেষ্টা করি সেগুলো অঙ্ক নয়। তো অঙ্কের একটা নিজস্ব ধারা আছে। তো রাইট। এটা খুব ছোট থেকেই আমাদেরকে এভাবে কোনোদিন পড়ানো হয়নি, বাট এগুলো ছোট থেকে আমার মনে হয় পড়াতে গেলে ভালো হয়। যেমন আমরা যখন ত্রিভুজের 3 কোণের মানের সমষ্টি 180 ডিগ্রি প্রমাণ করি, তখন সেখানে আমাদের সময় যে অঙ্কনটা করা হতো যে এবিসি ত্রিভুজের বিসি বাহুকে ডি অবধি বর্ধিত করা হলো এবং সি বিন্দু থেকে এবির সমান্তরাল করে একটি রেখা টানা হলো। প্রশ্ন ওঠে যে এই বিন্দুটা দিয়ে মানে আমরা কোনোদিন এটা ভাবিনি, ভাবার কোনো অবকাশই ছিল না বা ভাবানো হয়ওনি যে সত্যি করে এই বিন্দুটা দিয়ে এবির সমান্তরাল করে একটা রেখাই টানা যাবে, তার কে গ্যারান্টি দিচ্ছে? মানে কেন অনেক রেখা টানা যাবে না? হ্যাঁ, এত ছোটখাটো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় যে মানে এটা খুব ছোট ছেলে আমরা 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 এটা বহু বড় বয়সে এসে দেখেছি এবং এটাও দেখেছি স্যারের হাত ধরে। তো সেই হিসেবে আমার মনে হয় যারা প্রতিদিন এই জায়গাটার সঙ্গে চর্চা করছে, যারা আরো অ্যাডভান্সলি দেখছে, তাদের আমার মনে হয় ছোটদের জন্যও কিছু ভাবা উচিত। মানে ছোটদেরকে আজকে এই অ্যাবেলের জন্মদিনে আমরা এখানে এসে সেলিব্রেট করছি, কিছু বলছি, আমার মনে হয় ছোটদেরকেও একটা ম্যাথমেটিক্যাল ওরিয়েন্টেশনের মধ্যে রাখতে গেলে তাদেরকে কিন্তু একটা গাণিতিক বোধ, সেটা খুব ছোট জায়গাতে হলেও সেটা দরকার আছে। মানে তাদেরকে চিন্তা করতে শেখানো বা তাদেরকে ভাবতে শেখানো। এমনিতে তো আর তুমি মাইন্ড তৈরি করতে পারবে না, এমনিতে মাইন্ড পাওয়াও যাবে না। তো এখন যেমন অখণ্ড মানুষের অবসর, এরকম অনেকেই ভাবতে পারে যে আমি আমার ম্যাথমেটিক্স যে প্রজন্মটাকে সেটাকে কি করে ছড়িয়ে দিতে পারি ইনফ্যাক্ট। তো এই মানে এইভাবে যদি আমরা ব্যাপারটাকে দেখি, খুব ফর্মালি নয়, একদমই ইনফর্মালি বলছি, এর হয়তো অনেক রকমের প্রতিবন্ধকতা আছে, অনেক রকমের সমস্যা আছে, অনেক কিছু ওভারকাম করতে হবে। বাট আমি ঠিক এই মানে ম্যাথ ম্যাজিক এই প্রোগ্রাম, আর সেখানে শুধু কম্পিউটেশন শেখানো, আর নানান স্কুলে আজকাল নানান রকমের ওই কর্মশালা হয় যেখানে নাকি নানান রকমের ওই মানে তাদেরকে হাতে নাতে অঙ্ক শেখানো হয়। আমার কাছে এই কোট আনকোট হাতে নাতে অঙ্ক শেখানো মানেটাও খুব অপরিষ্কার। মানে হাতে নাতে অঙ্ক শেখানো মানেটা কি আমি সেটা বুঝি না। মানে মানে হাতে নাতে ফিজিক্স শেখানো যায়, কেমিস্ট্রি শেখানো যায়, অঙ্ক কি করে হাতে নাতে শেখানো যায় আমি জানি না। আই ডোন্ট নো, যারা আছেন তারাও ভাববেন আর কি। তা আমার মনে হয় যে যারা এখানে আছে তারা কেউ পড়াচ্ছেন, কেউ পড়াবেন, বা কেউ অনেকদিন পড়িয়ে ফেলেছেন, অচিন্তদাও এখানে আছে, সবাই আছে। আমার মনে হয় যে এটা একটা ভাবনা চিন্তা করার বোধহয় দরকার আছে। বা আরেকটা জিনিসও খুব উচিত, যারা একটু হায়ার ক্লাসের স্টুডেন্ট, অন্তত যারা 11-12 এই আছে, আমি জানি এটা বললে অনেকেই অনেক রকম কথা বলবে, এটা হয়তো প্র্যাকটিক্যাল করা খুব শক্ত, কিন্তু যদি এটা আমরা 1% লোককেও করতে পারি যে অঙ্ক মানে অঙ্কের লিটারেচারটা পড়া। হ্যাঁ, মানে এরকম অনেকেই আছেন যারা বেশি পড়ালে তারা মানে পিঠের পেছনে গিয়ে তারা বলেন ওর কাছে যাস না, এর কাছে পড়িস না, ওর কাছে গিয়ে বসিস না, কারণ এরা বেশি পড়ায়। বেশি পড়ানো আর কম পড়ানোটাও খুব ইনসিগনিফিকেন্ট, অঙ্ক পড়ছে কিনা সেটাই বক্তব্য। আর আমার মনে হয় যে লিটারেচারের সঙ্গেও এদেরকে অভ্যস্ত করা দরকার, কারণ আমরা যারাই অঙ্ক পড়ে এসেছি, আমরা খুব ছোট থেকেই যারা অঙ্ক পড়েছি তাদের প্রত্যেকেই আমরা এইভাবেই অভ্যস্ত যে ফিজিক্স আমরা গোটা চ্যাপ্টারটা পড়ে অনুশীলনী করতাম, কেমিস্ট্রি আমরা গোটা চ্যাপ্টারটা পড়ে অনুশীলনী করতাম, ইতিহাসও তাই, ভূগোলও তাই, জীবন বিজ্ঞানও তাই। একমাত্র ব্যতিক্রম শুধু অঙ্কের ক্ষেত্রে, উই স্টার্ট আওয়ার ম্যাথমেটিক্স ফ্রম এক্সারসাইজ উইদাউট হ্যাভিং এনি থিওরিটিক্যাল বেসমেন্ট। এবং সেইটার জন্যই এত সমস্যা। এবং এখানে কিছু অজানা ম্যাথমেটিক্স নিয়ে বাজার করা কিছু বাণিজ্যিক লোকজন, তারা এটা পড়িস না ওটা পড়িস না এসব করতে গিয়ে যদি তারা এটাও বলে যে অঙ্কটা পড়, তাহলে বোধহয় সিনিয়র ক্লাসের স্টুডেন্টরা একটা অঙ্ক সম্পর্কে একটা ধারণা, একটা বোধ একটা পায়। হ্যাঁ,
যেটা আমাদের পেতে হয়তো অনেক দেরি হয়েছে, যেটা আমি ইনফ্যাক্ট এটা স্যারের কাছে যাওয়ার আগে অবধি কারোর কাছেই পাইনি। তা তো এখন যেহেতু স্যারের এই স্কুলিংটা যেহেতু অনেকের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে, তুমি রেগুলারলি এই লকডাউনে তুমি প্রতিদিন রেগুলারলি অনলাইন করছো, তো তুমিও স্যারের স্কুলেরই প্রোডাক্ট সেই একদম হিসেবে। সেক্ষেত্রে এটাও যদি মানে রেসিপ্রোকেট হয় লোকজনের সাথে, তাহলে ডেফিনেটলি আজকের দিনে এটা বলতেই হয় যে ম্যাথমেটিক্যাল কমিউনিটি উপকৃত হচ্ছে বা হবে। আর উপকৃত হচ্ছে মানে এটা কখনোই না যে 100 জনের মধ্যে 70 জন উপকৃত হবে। অ্যান্ড আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, এটা একাডেমিশিয়ানরা ভাবেও না, চায়ও না। তারা জানে যে 100টার মধ্যে 2 জন উপকৃত হবে। সেটাই। এবং ওয়েলফেয়ার স্টেটের ডেফিনেশনই তাই, যে সরকারের এত গ্রান্ট, যদিও এখন সেই অর্থে গ্রান্ট নেই, এত গ্রান্ট, সেটা গোটাটাই ওয়েলফেয়ার স্টেটের ডেফিনেশন অনুযায়ী যে 100টাই 2টো ছেলে অন্তত ঠিকঠাক শিখবে আর কি। ওই এছাড়া আর কিছু বলার নেই। এটা খুব ইন্সপায়ারিং, তুমি এরকম রেগুলারলি এই ব্যাপারটাকে অ্যাড্রেস করছো, একটা জিনিস করছো। তোমার সাথে আমি অনেকজনকেই দেখি অ্যাসোসিয়েটেড, তারা আসছে রেগুলারলি, শুনছে, কিছু ভাব বিনিময় হচ্ছে, আদান প্রদান হচ্ছে। হ্যাঁ, তো এটা গুড কমিউনিটি একটা রান করছে, এটা বোঝা যায়। এই আছে। ঠিক। অচিন্ত্যদা কিছু বলবেন? অচিন্ত্যদা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে, মানে হুম সুদূর যেটা বলেছে সেটার সাথে পুরোপুরি পুরোপুরি একমত, যে হুম এই ধরনের একটা কমিউনিটি এবং তোমার যে আপ্রাণ চেষ্টা সেটা আরো সাকসেসফুল হোক। যেটা হলো যে ম্যাথমেটিক্স বলতে কি বুঝি সেটাই অনেকে বুঝি না, যে অঙ্কটা বোঝাটা পিঠের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সেটা যে একটা বোঝা নয়, এটা বোঝা মানে হলো যে একটা কমফোর্টেবলি মুভ করা, কমফোর্টেবলি হাঁটা চলতে পারা। এবং সেইটা তোমাদের প্রচেষ্টায় যদি আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় তাহলে খুবই মানুষ উপকৃত হবে। এবং তখনই এই ধরনের মনি ঋষিদের যে গণিতবিদদের জন্মদিন পালন করাটা খুব সাকসেসফুল হবে। রাইট। এবং সুদীপ সুদীপ যেভাবে বলেছে সেটা খুবই খুবই ইন্সপায়ারিং, মানে যেটা আমরা পড়াতে যে বারবার দেখেছি, যে 11-12 বাই বাই এই যে যারা স্কুলে আছেন বা আগামী দিনে কলেজে যাবেন বা অথবা টিচিং এ আসবেন, তারা দেখতে পাবেন যে যদি ফার্স্ট ইয়ার ছেলেদের হাত তোলা হয় যে কজন সেট আর ম্যাপিং করেছে, দেখা যাবে গুনলে দু থেকে তিনজন। কারণ এটা সিলেবাসে নেই, এটা এটা 12-এ পড়বে না। তোমাকে বোর্ড পরীক্ষায় এইগুলোতে নম্বর দেবে না, বোর্ড পরীক্ষায় এইগুলোতে নম্বর দেবে। সুতরাং এইগুলো পড়ো, এইগুলো পড়ো না। এবং অঙ্কে 100 পেয়েও দেখা যাচ্ছে 5বারও পাস করতে পারছে না। সুতরাং এই ধরনের বিষয়গুলোকে যদি এই যে লকডাউনে এই ভীষণ প্রচেষ্টাটাকে সত্যি সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না। এবং আজকের দিনে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক যে এই মানুষগুলো যারা অঙ্ক বলতে যারা যা বোঝে, তাদের জন্মদিনটা তখনই খুব উপকৃত হয় মানুষ যদি এই ধরনের অঙ্ক জিনিসটা কি, অঙ্ক কিভাবে পড়তে হয়, মানে ছাত্ররা বুঝতে পেরেছে কি বুঝতে পারেনি সেটাই বুঝতে পারে না। যে আমি আদৌ বুঝতে পারিনি বা বুঝতে পেরেছি, ওরা অঙ্ক বোঝা মানে এটা বোঝে কতগুলো স্টেপ, যে এটার পর এটা হয়, এটার পর এটা, এই দুটো স্টেপের মাঝখানেও যে অনেক অনেক আর্গুমেন্ট আছে, হোয়াই হাউ আছে, সে হোয়াইটা আর কখনোই প্রশ্ন করে না। সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, যে যে দুটো সামের যদি পজিটিভ ইন্টিজারের সাম আবার পজিটিভ হবে, বা দুটো ইভেন ইন্টিজার, দুটো অড ইন্টিজার, কোনো স্কোয়ার যদি ইভেন হয়, তাহলে সেও নিজেও ইভেন হবে। এই ধরনের হ্যাঁ হয়। যখন বলা হয় কেন হয়, দেখাও তো দেখি কেন হয়, স্কোয়ার ইজ ইভেন, পিটাও ইভেন দেখাও। অধিকাংশ সময় দেখেছি ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টরা দেখাতে পারে না। সুতরাং ওটা মানে বিশ্বাস করে নেয় যে হ্যাঁ হয়। এই প্রত্যেকটি স্টেপ বিশ্বাস করাটাই হলো ম্যাথমেটিক্সের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। এই ধরনের প্রচেষ্টা যদি আরো চালানো যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমি তো সঙ্গে আছি, থাকবো, এবং এই ধরনের
সত্যি তোমাকে সাধুবাদ, আবার একবার সাধুবাদ জানিয়ে এবেলসকে শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানিয়ে আমি এইটুকু বলার, আমি এই প্ল্যাটফর্মে এইটুকু বলা ছাড়া আমার আর কিছু নেই। তার উপর নিয়ে যে কাজ কর্ম নিয়ে বলার মতো ধৃষ্টতা বোধহয় আমার নেই এই ফিল্ডে। সুতরাং এইটুকু বলেই আমি প্রত্যেককে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে ভালোবাসা জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করলাম। না, অ্যাকচুয়ালি এভিলিয়ান ভ্যারাইটি বা এইগুলো আমারও জানা নেই, কিন্তু আমি যেটা আমি চেষ্টা করলাম আর কি, যেটা অ্যাটলিস্ট পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে যে জায়গাটা মানে খুব রিমার্কেবল আর কি, যেটা খুবই ইন্টারেস্টিং, গ্যালোয়া থিওরি এবং অ্যাবেলের যে কাজের যে একটা কানেকশন, সেটাকেই আমি বললাম আর কি। হ্যাঁ, সেটাই ওই মূলত রেবেলসের ওয়ার্কটাই গ্যালোয়া ফিনিশ করলো মোটামুটি, গ্যালোয়া একটা জায়গায় নিয়ে গেল। অভিষেক, বল। তুমি ছেলেদেরকে এইটা বলো, আমি তোমাকে অচিন্তদা আছেন, আমি সব ব্যাপার ভালো জানি না, আমার মনে হয় যে আমরা এই নর্মাল সাব গ্রুপের জন্য যে কন্ডিশনটা করি, ঠিক আছে, যেটা আমরা অলমোস্ট ডেফিনেশন হিসেবেই ব্যবহার করি, AH ইকুয়াল টু HA আর কি, মানে এর জেনারেল ফর্মটা কি, তাহলে ছেলেরা নর্মাল সাব গ্রুপটা তো অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড হবে। মানে আমি তোমাকে বলছি, ইফ ইট ইজ মানে ইফ জাস্ট ইউ ব্যাক টু রিং থিওরি অ্যান্ড কনসিডার অ্যান আইডিয়াল অ্যান্ড জাস্ট কনগ্রুয়েন্সটা তুমি আলোচনা করো আইডিয়ালের ক্ষেত্রে, মানে জেনারেল ফর্মটা কি, মানে অ্যাকচুয়ালি এই ডেফিনেশনটা নর্মাল সাবগ্রুপের ক্ষেত্রে যে HA ইকুয়াল টু AH কেন হচ্ছে, মানে এটা যে একটা সুপারফিশিয়ালি তৈরি করা, মানে এর আগে একটা প্রি হিস্ট্রি আছে। আমার মনে হয় যে মানে আরো জেনারেলি আইডিয়ালকে দিয়ে দেখানো, আমার মনে হয় খুব বিএসসি ছেলেদের কাছে, বা যারা একদম নিশ্চয়ই এটা তারা ফিল করেছে, বা যদি কারো কেউ স্কিপ করে থাকে, এটা তাদের পক্ষে বুঝতে খুব সুন্দর, মানে তারা খুব সুন্দর এটাকে বুঝবে আর কি, যে ইনফ্যাক্ট তারা তাদের কাছে ব্যাপারটা খুব হৃদয়গ্রাহী হবে আমার ধারণা। তো আমার মনে হয় যে তুমি এই জায়গাগুলো যদি বলো, তাহলে মানে অ্যাকচুয়ালি রিং থিওরির ক্ষেত্রে এর ফরমেশনটা কি ছিল, এবং নর্মাল সাবগ্রুপের কনসিডারেশনের ক্ষেত্রে এইটা কিভাবে পাল্টে গেল, মানে এটাকে কেন এভাবে এলো না, অচিন্তদা আমার মনে হয় যে এটা খুব ছেলেমেয়েরা এটাতে খুব মানে অনেক বেশি ব্যাপারটা তাদের কাছে মনে হবে, একটা ফিলিংস তৈরি হবে, মানে এটাকে তো জেনারেলি আমরা খুব বেশিকার বেশি কি পড়ি, কতকগুলো নর্মাল সাবগ্রুপের কতকগুলো ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডিশন একসাথে পড়ি, এবং সেই কন্ডিশন গুলো মানে একটা থেকে একটা প্রমাণ করা জাস্ট ম্যাটার অফ টাইম, মানে এমন কিছু ব্যাপার নয় আর কি, মানে কেউ ভালো করে ব্যাপারটা, কিন্তু আমার মনে হয় এটা অনেকের কাছেই মানে ইন্টারেস্টিং, বা হয়তো প্রশ্নটা আছে যে সত্যি করে এরকম একটা কন্ডিশনকে উনি কি করে দেখলেন, মানে দেখাটা কিরকম, মানে দেখাটার পেছনে একটা পর্দা আছে, সেই পর্দাটা কিন্তু আমাদের চোখের সামনে পড়ে আছে। অ্যাকচুয়ালি এর পেছনে আরেকটা উইকার ভার্সন আছে, আমি বলছি আর কি, এটা অনেক স্ট্রং ভার্সন, নর্মাল সাবগ্রুপের কন্ডিশনটা অনেক স্ট্রং, মানে একটা উইকার ভার্সন আছে ফর আইডিয়াল, সেই জায়গাটাকে আমার মনে হয় তুমি আনফোল্ড করো, এবং এটা ছেলে মেয়েরা দেখো, আমার মনে হয় অনেক বেশি আনন্দ পাবে, সেটা করা যেতেই পারে। হ্যাঁ, ওটা অনেক বেশি আনন্দ পাবে। এবং আমি তোমাকে এটা আমার পড়াশোনা খুব সীমিত, তবু আমি তোমাকে জন্য সাজেস্ট করি যে তুমি না, এটা তুমি সাজেস্ট, এটা আমি বলছি, এটা তুমি যাও ডেফিনেটলি, তুমি ফ্র্যালের বইয়ে এই যে দুটো গ্রুপ থিওরি আর রিং থিওরির যে একটা কম্প্যারিজন, একটা আলোচনা, তুলনামূলক একটা আলোচনা করা হয়েছে, তুমি এই জায়গাটা একদিন খুব মানে ফর্মুলাইজ করে বলো, ভীষণ ফর্মালি বলো, আমার মনে হয় ছেলেরা উইল ডেফিনেটলি খুব উপকৃত হবে। সেটা করা যেতে পারে। তাহলে একটা জেনারেল একটা আলোচনা আমরা একটা এরকম একটা করতে পারি, আজকে এটা ডিসাইড করতে পারি যে আমরা সবাই কিছু না কিছু যদি এরকম কিছু মানে আনটোল্ড স্টোরি যেগুলো থাকে আর কি, সেইগুলোকে নিয়ে যদি একটু আলোচনা বসতে পারি, এখানে অনেকেই আছে, আরো অনেকেই জয়েন করতে পারবে। হ্যাঁ, তো
সেটা আমরা করতে পারি, মানে সেটা তুমি সেটা আমি সেটা বা আরো সেটা অনেকে করা যায়, আরেকটা বললাম। হুম সেটা করা যায়, সেটা খুব সুন্দর। হুম মানে আমার মনে হয় ওইটুকু জায়গার জন্য ফ্যালের বইটার আর কোনো দ্বিতীয় বিকল্প হয় না। হুম। অচিন্তদার এইসব দিকে না, বিলীন যেমন সম- আমি একটা যেটা মানে প্ল্যান করে রেখেছি, সেটা হচ্ছে যেটা নিয়ে আলোচনা একদমই হয় না, সেটা একদিন আমাদের এই ডিসকাশনে উঠেছিল আর কি, সেটা হচ্ছে ইনফাইনাইট ডাইমেনশনাল ভেক্টর স্পেস। মানে হুম। হ্যাঁ, তো সেই জায়গাটাতে অনেকে এখানে কোশ্চেনটা করেছিল আর কি। তো সেইটা একটু যদি আমরা মানে সেইটা নিয়ে আলোচনাটা খুবই কম আর কি। না, এটা মানে না হওয়ার কারণটাই হলো যে সবাই আমরা ম্যাট্রিক্সটা নিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশন, তো হ্যাঁ প্রচুর ম্যাট্রিক্সটা ন্যাচারালি ওটার হ্যাঁ ঠিকই। ইনফাইনাইট ডাইমেনশন, ওই রকম ধরনের রিপ্রেজেন্টেশনটা বা রিপ্রেজেন্টেশনের যারা দিকে হুম পড়াশোনা করবে তাদের হুম। কাছে ইনফাইনাইট ডাইমেনশন ভেক্টর স্পেসটা খুব একটা কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না। তারা সবসময় ফাইনাইট ডাইমেনশনের ক্ষেত্রেই ওরা ঘোরাফেরা হ্যাঁ করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কিন্তু একটা আমি যেটা ইম্পর্টেন্ট ভাবছি জায়গা। মানে এর যে মানে মানে কেন আমরা সাধারণত এটা কনসিডার করছি না, বা অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা স্টোরিটা কি, মানে ইনফাইনাইট ডাইমেনশনে কি কি হচ্ছে, এই যে ঘটনাগুলো, এবং তার মানে মানে কমপ্লিকেসিটা কি আছে, এটা আমি একটা বলবো ভেবেছি আর কি। হুম হুম, করা যেতেই পারে। তুমি এরকম একটা আর ভাবতে একটা পারো বিষয়, যে যেমন তুমি রানাদার লেকচারটাই যদি তুমি ধরো, হুম তো রানাদার লেকচারের গোনাটাই হচ্ছে সমস্ত ভেক্টর স্পেস গুলো ফাইনাইট ডিমেনশনাল। হুম। তো ওই তো মানে ডিএনএর গ্রুপ গুলোকে নিয়ে, লি গ্রুপ হ্যাঁ গুলোকে নিয়ে কাজ করবে না, ও তো হ্যাঁ, তা এবার আলটিমেটলি ম্যাট্রিক্স। হুম প্রশ্ন হচ্ছে এই সূত্রগুলোকেই যদি আনফোল্ড করা যায় যে ইনফাইনাইট হুম ডিমেনশনাল ভেক্টর স্পেসের উপরে এই ধরনের স্ট্রাকচার দেয়া যায় না, হুম দেওয়া যায় না, তার এটাই প্রধান বলতে। কারণ কি, বেসিস, হুম। তার বৃত্তান্তটা কি, বা এখানে কি করা যেতে পারে, এ রাইট ধরনের এ ধরনের রাইট। আলোচনা নিশ্চয়ই আমার মনে হয় এটা যারা ওই টপোলজিক্যাল ভেক্টর স্পেস পড়ে, ফাংশন অ্যানালিসিস এর লোকজন, তারা এইসব এবার জিনিস ভালো আর বলতে যারা পারে। হার মেজার ওই দিকে লাইন গুলো যারা জানে তারা ভালো বলতে পারবে এগুলো। হুম এটা। অনেকটা সেটাই। তবে এল টু স্পেস, এই স্পেস, ইনফাইনাইট ডাইমেনশন ভেক্টর স্পেসে তারাই কাজ করে। ফাংশন অ্যানালিসিস লোকেরা খুব ভালো এই জায়গাটা ভালো ইয়ে করতে পারবে। অ্যাকচুয়ালি ইনফাইনাইট ডাইমেনশনাল স্পেসে আমি যেটুকু দেখেছি আর কি, যেটা হচ্ছে আপনাকে ওই মানে একটা মানে কি বলবো, একটা এসেন্স পেতে গেলে আপনাকে সেই হিলওয়ার্ড স্পেসে যেতে হবে। তো অবশ্যই হ্যাঁ, আদারওয়াইজ, কারণ ওই যে ফুরিয়ার কোএফিসিয়েন্ট গুলোকে বার করা, হ্যাঁ, এই ফুরিয়ার সিরিজের একটা এখানে দারুণ একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার আছে, হ্যাঁ, রোল প্লে করে, সেইগুলো মানে ওই ইনার প্রোডাক্ট স্পেস ছাড়া হবে না আর কি। তুমি তো সেটা মূলত ফুরিয়ার সিরিজ কোথায় করো? ফুরিয়ার সিরিজ তো করো তুমি সিএক্স এর উপরে, হ্যাঁ তাই না? একদম। আলটিমেটলি তুমি একটা ইনফাইনাইট ডিমেনশনাল না, ভেক্টর স্পেস কি, শুধু সিএক্স নয়, আরো ব্রড প্রসপেক্টে ভাবতে গেলে তুমি ফুরিয়ার সিরিজ করো অ্যাকচুয়ালি লেবেগ মেজারেবল যে ফাংশন গুলো। সে তো আমি তোমাকে খুব হ্যাঁ জেনারেল থিওরিটা বলছি, মানে হ্যাঁ আমি জেনারেল কথাটার হুম মানেটা এরকম ভাবে বলতে চাই যে হুম যেটা আমরা খুব কমনলি পড়ি। হুম। হ্যাঁ, কমনলি যেটা করি সেটা সিএক্স অবশ্যই। এই একটা জায়গা, আরো এরকম অনেক জায়গা আছে, বাট মানে না, এইরকম আমি একটা আমি যেটা বলছি, তুমি যেটা বলছিলে যে এই যে নর্মাল সাবগ্রুপের যে ব্যাপারটা, এইটা তুমি একদিন বলো না, খুব ভালো হয় তাহলে। আমি একটা এইটা নিয়ে বলবো, তুমি যদি ওটা বলো আমার মনে হয় খুব ভালো হয়। সবার কি মত, অচিন্তদা? আপনি একটা হ্যাঁ একদিন বলুন। মানে কি একটা আপনি একদিন বলবেন বলছিলেন, তো একটা আপনি এরকম একটা আমরা যদি স্টার্ট করি, যেমন আমরা আগে করছিলাম, হুম। হ্যাঁ, যে অন্তত উইকে একবার কি দুবার, হ্যাঁ, একদিন করাই ভালো, উইকে দুদিন। একদিনই ধরুন, উইকে একটা দিন হুম। কেউ একটা বিষয় নিয়ে। সুদীপ দা একদিন বলো তাহলে। বলা যায়। তুমি তাহলে এটা একদিন তাহলে নেক্সট উইক হোক বা তারপরের উইকে, হ্যাঁ, যেটা তোমার সুবিধা হয়। হ্যাঁ, সেটা বলা যায়, সেটা না বলা যাওয়ার কিছু নেই। এখন এখন
আশা করব সবাই মন দিয়ে ম্যাথামেটিক্সটা করবে। হ্যাঁ, তো এটাই আর কি। এইটুকুই বলার, আর কিছু নাই। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সেই। তবে ভালো লাগছে তুমি এই সমস্ত প্রোগ্রাম করছো, মানে অ্যাবেলকে স্মরণ করছো। হ্যাঁ, তো অ্যাবেলের নাম অনুসারে একটা অ্যাবেল প্রাইজও এখন হয়েছে আর কি। হুম, হ্যাঁ, তো আমার মতে অ্যাবেলের জন্মদিনে পরের বার থেকে ওই অ্যাবেল প্রাইজ যারা পেয়েছেন তাদের কাজকর্মের একটা এক্সপোজিটরি অ্যাকাউন্ট নিয়ে যদি লেকচার করতে পারো, বেশ। সো দ্যাট উড বি ভেরি গুড। সেটা হ্যাঁ, তোমার অ্যাবেলের জন্মদিনে তাকে ঠিক, ঠিক, যথার্থভাবে স্মরণ করাও হবে আর ঠিক। কি। ঠিক, খুব ভালো প্রপোজাল। কারণ অ্যাবেল প্রাইজ তো হুম, প্রত্যেক বছর দেওয়া হয়। হ্যাঁ, তো কাউকে একটা মানে অ্যাপ্রোচ করে প্রত্যেক বছর অ্যাবেল প্রাইজ যে উইনার তার কাজকর্মকে একটা করে সার্ভে লেকচার, এটা তুমি হুম, ভাবনা চিন্তা করে দেখো। একদম। আচ্ছা, আরো কম বয়সে মারা গেছে। হ্যাঁ, একদম একদম। গেল ইউডিসন আরো কম বয়সে। আরো কম বয়সে মারা গেছে। ইউডিসন আরো কম বয়সে মারা গেছে। কিন্তু গ্যালোয়ার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম ছিল যদিও। হুম, গেলোয়ার হ্যাঁ, মানে একদমই অন্যরকম। অ্যাবেল একদম হ্যাঁ, বলা ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ান্ডার, মানে হ্যাঁ, অফ অল। রিমান হ্যাঁ, অ্যাবেল এই দুজন হচ্ছে মানে ম্যাথমেটিক, মানে সবকিছুর ঊর্ধ্বে। কোনো কিছু দিয়েই না, এদেরকে মানে কোনো রকম স্কেলিং করাই যাবে না। মানুষজন স্টুডেন্ট উনি, তার একাডেমিক মানে ভাবে মিডিওকার স্টুডেন্ট। উনি চেয়েছিলেন যে প্রিপারেটরি বিভিন্ন এক্সাম দিতে, সেই সমস্ত এক্সামে সবসময় তার কোয়ালিফিকেশন সেরকমভাবে খুব আশানুরূপ হুম, হয়নি। তো তারপরেও উনি যখন অ্যাজ এ স্টুডেন্ট 1821 খ্রিস্টাব্দে যখন জয়েন করছেন ম্যাথামেটিক্স নিয়ে, অ্যাজ এ হুম, সাবজেক্ট ম্যাথামেটিক্স তার এক্সেপশনাল কোয়ালিটি থাকার পরেও অ্যাভারেজ মার্কস, অ্যাভারেজ গ্রেড আসতো অ্যাভারেজ। হুম, সেইখান থেকে তার 5 বছরের ইতিহাসে তিনি যা দিয়ে গেছেন, অ্যাবেলিয়ান ভ্যারাইটি বা অ্যাবেলিয়ান ফাংশন, যেটা হচ্ছে ওনার মেন কাজের হুম, এরিয়া। হুম, তো এখানে একজন মানুষ, যেটা হচ্ছে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় ইন্সপায়ারিং আমার মনে হয়েছে, যেটা হচ্ছে যে তার আরেকজন টিচার, সেটা হচ্ছে হোমবে বলে ওনার, হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, 7 বছর বয়সে বড়, ব্রেন্ট হুম, মিচেল হোমবে। উনি হচ্ছে 7 বছর বয়সে বড়। ওনারা দুজন একসঙ্গে পড়াশোনা করতেন। অয়লারের যে সমস্ত কাজ, ল্যাগ্রাঞ্জেসের যে সমস্ত কাজ, ল্যাপ্লাসের যে সমস্ত কাজ, এই হোমবেই তার জীবনে একটা বিশাল ইম্প্যাক্ট ফেলেছিলেন যে ম্যাথামেটিক্স কেরিয়ারটা কিভাবে তার তৈরি হতে পারে। আর তাছাড়া তিনি তো একজন গড গিফটেড মানুষ, সে তো আলাদা ব্যাপার। ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি, তার সঙ্গে মানে দারিদ্র অবস্থা, যে কারণে অ্যাকচুয়ালি তার টিউবারকিউলোসিসের জন্য তিনি মারা গেছিলেন, যে প্রপার চিকিৎসা তিনি পাননি অ্যাকচুয়ালি। হুম, 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 তো হুম, এই অবস্থা দাঁড়িয়েও যে তিনি এত কাজ করে গেছেন, ইলিপ্টিক ফাংশন, তার যে একটা মানে তার যে কাজটা মূলত এই ইলেকট্রিক ফাংশনের যে পয়েন্ট অ্যাবিলিয়ান ব্যাপারটা উনি কাজ করেছেন। এই জায়গাগুলো আমি দেখছিলাম যে ওনার কাজের এরিয়া। এবং সবচেয়ে যে আমাদের সবসময় একটা জিনিস মনে হয় যে আমরা অনেকভাবেই হয়তো ডিপ্রাইভ, আমরা অনেক কিছু পাচ্ছি না, কিন্তু উনি যে জীবনে হয়তো কিছুই না পেয়ে ইনি এত কিছু দিয়ে গেছেন আমাদের। So Henrik Abel was born on 5th August in the year of 1802 and breathed his last on 6th April 1829. And he has been considered to be one of mathematics genius, or you can say a mathematics wonder of all time. He was a Norwegian mathematician who made some remarkable and overwhelming contributions in a variety of fields, whose most significant contribution was to formulate the complete proof which demonstrates the impossibility of solving general quintic equation in radicals. That is, given any polynomial equation having degree 5 or greater than 5, it would be impossible to solve
this equation in terms of radicals. Radicals means an expression involving coefficients of the polynomial and their addition, subtraction, multiplication, and division. He also invented the field of elliptic functions, abelian functions in abelian variety, and he made his discoveries while living in poverty and died at the age of only 26 from he died, actually the reason was tuberculosis. And towards Abel, one's famous mathematics exponent Charles Hermite said, Abel has left mathematicians enough to keep them busy for 500 years. So it was such a big comment on Abel. And most significantly, the Abel Prize, the well-known Abel Prize in mathematics, originally proposed in 1899 to complement the Nobel Prize, is named in his honor. The most remarkable theorem was, I have already told you that was called Abel's impossibility theorem. That means there exists no solution in radicals to general polynomial equations of degree 5 or higher than 5 with arbitrary coefficients. And firstly, this theorem was proved by Paolo Ruffini, who made an incomplete proof in 1799. And it should be noted that this problem has been raised 250 years ago before Abel. So after Paolo Ruffini, Henry Abel placed a correct proof in 1824. And this theorem refers also to the slightly stronger result, which says that there are equations of degree 5 and higher than 5 that can't be solved by radicals. And this follows as a corollary to his proof. And these results from these statements can be brought through Galois theory directly, where you find that one of the simplest equation of degree 5, that means x to the power 5 minus x minus 1 equal to 0, that can't be solved in radicals. And with the help of these observations, you can say almost all polynomials of degree 5 or higher can be solved in radicals. Whereas all of you know that polynomial equations of degree 2 can be solved with the quadratic formula which is known since antiquity. That means it is known to us many years back. And it is in a similar way, we can also derive some well-known formulas for degrees 3 and 4. All of you know Cardam's method, Faraday's method, Euler's was there. So they have deduced some fascinating formulas to solve these equations of lower degree. And the fact that every polynomial equation of positive degree has solutions, that has been asserted during 17th century, but completely proved only at the beginning of 19th century, which is our famous well-known theorem, fundamental theorem of algebra. That doesn't, this fundamental theorem of algebra says that every polynomial, non-constant polynomial equations with coefficients taken from the field of complex must have a root. Although this
the proof of this theorem will not provide you any explicit formula to compute the solutions of these equations. But there was some method due to Newton which allows us to compute some solution approximately up to some desired accuracy. And that has been actually studied in classical algebra. And from 16th to 19th century, the main attraction was evolved into searching out such a formula for the solutions of polynomial equations of degree 5 and higher, which leads to find out solutions in radicals. That means an expression that I have already said, involving only coefficients of the equation and operations of addition, subtraction, multiplication, division, and also nth root extraction. Yes, Abel proved that this is impossible, and this was his most significant and remarkable result of all time. One may also observe that there are equations of any degree. Certainly you have x to the power n minus 1 equal to 0 that can be solved by radicals. And soon after Abel's publication of its complete proof, Évariste Galois introduced a theory which is called Galois theory that allows us to decide for any given equation whether it is solvable in radicals or not, by the use of the fact that depends on one of the fundamental theorem of Galois theory that states that a polynomial px in some polynomial ring fx over a field f is solvable by radicals over f if and only if its splitting field k over f has a solvable group. Okay, so maybe some of you can give the sketch of the proof. Rana told me that he can have a proof of. Can you say something on this? No, sir. Now I am not. Okay. Achintara? Just I would like to have some sketch of the proof that would inspire all of us. স্যার আপনি বলুন না, অসুবিধা নেই। না, এটা তো তোমার বলার কথা ছিল। দেখছিলাম কিন্তু I have already placed some hints to get solvable groups, Galois groups, right? Anyone? সুদীপ দা কিছু বলবে? সুদীপ দা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি এবং শুনছি। তোমরা কি আলোচনা করছো শুনছি। তো এমনি যদি কিছু একটা বলো আর কি, ইনফরমালি, ইজ দিস নট এনি অফিশিয়াল থিং? অ্যাকচুয়ালি তুমি তো ইন্ট্রোডাকশনটা দিলেই, যে ইন্ট্রোডাকশনটা তুমি দিয়েছো। তো অ্যাকচুয়ালি এই বিষয়টার পেছনে হার্স্টিনের বইয়ে একটা কমেন্ট, সেই কমেন্টটা আমাদের আমরা আমি হার্স্টিনের বই বিএসসি পড়ার সময় পাইনি, জানতামও না। তো আমার সমস্ত
স্কুলিংটাই যেটুকু আমি পড়েছি সেটা সবটাই কীর্তিশবাবুর কাছেই। তো স্যার হুম। আমাকে এখানে একটা প্রথম কমেন্ট দেখিয়েছিলেন, যেখানে হার্স্টিন এক জায়গায় অ্যাডমিট করছেন, তিনি এক জায়গায় বলছেন, দিস ইজ দ্য tribute to the genius of Galva that he first recognized the group which are different in some sense compared to the others, and এই গ্রুপগুলোকে আমরা নর্মাল সাব গ্রুপ বলি। এবং অ্যাকচুয়ালি গ্যালভা অ্যাবেলের এই কাজটাকে একদম খুব সুন্দর করে মেরুকরণ মানে পোলারাইজেশন করে দেন, যে কারা এই ধরনের 5 ডিগ্রি ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই মানে কোন 5 ডিগ্রি ইকুয়েশন গুলোর সলিউশন আছে আর কোন 5 ডিগ্রি ইকুয়েশন গুলোর সলিউশন নেই টু সাম এক্সটেন্ট। রাইট। কারণ এই কাজটা নাকি এখনো চলছে, আই ডোন্ট নো, আমি জানি না, আমার এই লাইনে পড়াশোনা অলমোস্ট কিছু নেই। তো এই একটা কমেন্ট ভীষণ ইন্সপায়ারিং যে একটা মানুষকে এটা একজন অ্যালজেব্রিস্ট কিভাবে রেকগনাইজ করেন। এবং এই যে 5 ডিগ্রি মানে মানে অ্যাটলিস্ট একটা ফিল্ড আছে যেখানে কোনো না কোনো একটা 5 ডিগ্রি ইকুয়েশনকে সলভ করা যাবে না, তার যে সমস্ত বাইনারি অপারেশন আছে এবং রুট এক্সট্রাকশন করা যাবে না। হ্যাঁ, তো এই জায়গাটাকে ধরেই একটা মানুষ মাত্র ওই 16-17 বছর বয়সের আগেই সে একদম গোটা ব্যাপারটাকে চক আউট করে ফেলে, যে ঠিক কোন 5 ডিগ্রি ইকুয়েশন গুলোর, যেমন x⁵ = 1, এর সলিউশন তুমি সহজেই দেখতে পাও। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কোনগুলোকে পাবে না। তো আমার মনে হয় যে খুব এই জায়গাটা ভীষণই ইন্টারেস্টিং, ভীষণই মানে এই ছোটখাটো জায়গাগুলো আজকে এই শুধু অ্যাবেলের জন্মদিনে এই ধরনের কথাবার্তার মধ্যে আর কি আরো অনেক কিছু কথা মনে হয়, মানে যেগুলো আমরা ছোটবেলাতে আমাদের মনে হয় আমরা এখানে যারাই এই আলোচনাটাতে আছি তারা হয় পড়াই বা পড়াচ্ছি বা কেউ সামনের দিনে পড়াবে বা কেউ গবেষণায় আছে, কারো টিচিং অ্যাসাইনমেন্টও থাকবে। তো আমার মনে হয় যে আজকাল আমি দেখি মানে মানে ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, আমি একটা টিভিতে একটা অনুষ্ঠান দেখি, সেটার নাম হচ্ছে ম্যাথ ম্যাজিক, এবং সেটাই একটা কার্টুন নেটওয়ার্কিং এর হাত ধরে সেটাকে দেখানো হয়। এবং শব্দটাতেই এই যে লেখাটা বলা হয় ম্যাথ ম্যাজিক, এটা একটা ভীষণ আপত্তিকর টাইটেল। ম্যাথমেটিক্স কোনোদিন ম্যাজিক হয় না। যদি কেউ ম্যাথমেটিক্সকে ম্যাজিক বলে ভেবে থাকে তাহলে সে ম্যাথমেটিক্স বুঝছে না, তাই তার কাছে মনে হচ্ছে এটা ম্যাজিক। ম্যাথমেটিক্সের একটা খুব সুন্দর আনতি আছে, তার একটা মানে তার একটা নিজস্ব তার একটা বহমানতা আছে, সে নিজে একটা তার একটা, সেজন্য সমস্ত যে সমস্ত জায়গাগুলোকে আমরা অঙ্ক বলে চালানোর চেষ্টা করি সেগুলো অঙ্ক নয়, তো অঙ্কের একটা নিজস্ব ধারা আছে। তো এটা খুব ছোট থেকেই আমাদেরকে এভাবে কোনোদিন পড়ানো হয়নি, বাট এগুলো ছোট থেকে আমার মনে হয় পড়াতে গেলে ভালো হয়। যেমন আমরা যখন ত্রিভুজের 3 কোণের মানের সমষ্টি 180 ডিগ্রি প্রমাণ করি, তখন সেখানে আমাদের সময় যে অঙ্কনটা করা হতো যে এবিসি ত্রিভুজের বিসি বাহুকে ডি অবধি বর্ধিত করা হলো এবং সি বিন্দু থেকে এবির সমান্তরাল করে একটি রেখা টানা হলো। প্রশ্ন ওঠে যে এই বিন্দুটা দিয়ে মানে আমরা কোনোদিন এটা ভাবিনি, ভাবার কোনো অবকাশই ছিল না বা ভাবানো হয়ওনি, যে সত্যি করে এই বিন্দুটা দিয়ে এবির সমান্তরাল করে একটা রেখাই টানা যাবে, তার কে গ্যারান্টি দিচ্ছে? মানে কেন অনেক রেখা টানা যাবে না? হ্যাঁ, এত ছোটখাটো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় যে মানে এটা খুব ছোট ছেলে আমরা এটা বহু বড় বয়সে এসে দেখেছি এবং এটাও দেখেছি স্যারের হাত ধরে। তো সেই হিসেবে আমার মনে হয় যারা প্রতিদিন এই জায়গাটার সঙ্গে চর্চা করছে, যারা আরো অ্যাডভান্সলি দেখছে, তাদের আমার মনে হয় ছোটদের জন্যও কিছু ভাবা উচিত। মানে ছোটদেরকে
আজকে এই অ্যাবেলের জন্মদিনে আমরা এখানে এসে সেলিব্রেট করছি, কিছু বলছি, আমার মনে হয় ছোটদেরকেও একটা ম্যাথমেটিক্যাল ওরিয়েন্টেশনের মধ্যে রাখতে গেলে তাদেরকে কিন্তু একটা গাণিতিক বোধ সেটা খুব ছোট জায়গাতে হলেও সেটা দরকার আছে। মানে তাদেরকে চিন্তা করতে শেখানো বা তাদেরকে ভাবতে শেখানো। এমনিতে তো আর তুমি মাইন্ড তৈরি করতে পারবে না, এমনিতে মাইন্ড পাওয়াও যাবে না। তো এখন যেমন অখণ্ড মানুষের অবসর, এরকম অনেকেই ভাবতে পারে যে আমি আমার ম্যাথমেটিক্স যে প্রজন্মটাকে সেটাকে কি করে ছড়িয়ে দিতে পারি ইনফ্যাক্ট। তো এই মানে এইভাবে যদি আমরা ব্যাপারটাকে দেখি, খুব ফর্মালি নয়, একদমই ইনফর্মালি বলছি, এর হয়তো অনেক রকমের প্রতিবন্ধকতা আছে, অনেক রকমের সমস্যা আছে, অনেক কিছু ওভারকাম করতে হবে। বাট আমি ঠিক এই মানে ম্যাথ ম্যাজিক এই প্রোগ্রাম, আর সেখানে শুধু কম্পিউটেশন শেখানো, আর নানান স্কুলে আজকাল নানান রকমের ওই কর্মশালা হয় যেখানে নাকি নানান রকমের ওই মানে তাদেরকে হাতে নাতে অঙ্ক শেখানো হয়। আমার কাছে এই কোট আনকোট হাতে নাতে অঙ্ক শেখানো মানেটাও খুব অপরিষ্কার। মানে হাতে নাতে অঙ্ক শেখানো মানেটা কি আমি সেটা বুঝি না। মানে মানে হাতে নাতে ফিজিক্স শেখানো যায়, কেমিস্ট্রি শেখানো যায়, অঙ্ক কি করে হাতে নাতে শেখানো যায় আমি জানি না। আই ডোন্ট নো, যারা আছেন তারাও ভাববেন আর কি। তা আমার মনে হয় যে যারা এখানে আছে তারা কেউ পড়াচ্ছেন, কেউ পড়াবেন, বা কেউ অনেকদিন পড়িয়ে ফেলেছেন, অচিন্তদাও এখানে আছে, সবাই আছে। আমার মনে হয় যে এটা একটা ভাবনা চিন্তা করার বোধহয় দরকার আছে। বা আরেকটা জিনিসও খুব উচিত, যারা একটু হায়ার ক্লাসের স্টুডেন্ট, অন্তত যারা 11-12 এই আছে, আমি জানি এটা বললে অনেকেই অনেক রকম কথা বলবে, এটা হয়তো প্র্যাকটিক্যাল করা খুব শক্ত, কিন্তু যদি এটা আমরা 1% লোককেও করতে পারি যে অঙ্ক মানে অঙ্কের লিটারেচারটা পড়া। হ্যাঁ, মানে এরকম অনেকেই আছেন যারা বেশি পড়ালে তারা মানে পিঠের পেছনে গিয়ে তারা বলেন ওর কাছে যাস না, এর কাছে পড়িস না, ওর কাছে গিয়ে বসিস না, কারণ এরা বেশি পড়ায়। বেশি পড়ানো আর কম পড়ানোটাও খুব ইনসিগনিফিকেন্ট, অঙ্ক পড়ছে কিনা সেটাই বক্তব্য। আর আমার মনে হয় যে লিটারেচারের সঙ্গেও এদেরকে অভ্যস্ত করা দরকার, কারণ আমরা যারাই অঙ্ক পড়ে এসেছি, আমরা খুব ছোট থেকেই যারা অঙ্ক পড়েছি তাদের প্রত্যেকেই আমরা এইভাবেই অভ্যস্ত যে ফিজিক্স আমরা গোটা চ্যাপ্টারটা পড়ে অনুশীলনী করতাম, কেমিস্ট্রি আমরা গোটা চ্যাপ্টারটা পড়ে অনুশীলনী করতাম, ইতিহাসও তাই, ভূগোলও তাই, জীবন বিজ্ঞানও তাই। একমাত্র ব্যতিক্রম শুধু অঙ্কের ক্ষেত্রে, উই স্টার্ট আওয়ার ম্যাথমেটিক্স ফ্রম এক্সারসাইজ উইদাউট হ্যাভিং এনি থিওরিটিক্যাল বেসমেন্ট, এবং সেইটার জন্যই এত সমস্যা। এবং এখানে কিছু অজানা ম্যাথমেটিক্স নিয়ে বাজার করা কিছু বাণিজ্যিক লোকজন, তারা এটা পড়িস না ওটা পড়িস না এসব করতে গিয়ে যদি তারা এটাও বলে যে অঙ্কটা পড়, তাহলে বোধহয় সিনিয়র ক্লাসের স্টুডেন্টরা একটা অঙ্ক সম্পর্কে একটা একটা ধারণা, একটা বোধ একটা পায়। হ্যাঁ, যেটা আমাদের পেতে হয়তো অনেক দেরি হয়েছে, যেটা আমি ইনফ্যাক্ট এটা স্যারের কাছে যাওয়ার আগে অবধি কারোর কাছেই পাইনি। তো এখন যেহেতু স্যারের এই স্কুলিংটা যেহেতু অনেকের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে, তুমি রেগুলারলি এই লকডাউনে তুমি প্রতিদিন রেগুলারলি অনলাইন করছো, তো তুমিও স্যারের স্কুল থেকেই স্যারের স্কুলেরই প্রোডাক্ট। সেক্ষেত্রে এটাও যদি মানে রেসিপ্রোকেট হয় লোকজনের সাথে, তাহলে ডেফিনেটলি আজকের দিন এটা বলতেই হয় যে ম্যাথমেটিক্যাল কমিউনিটি উপকৃত হচ্ছে বা হবে। আর উপকৃত হচ্ছে মানে এটা কখনোই না যে 100 জনের মধ্যে 70 জন উপকৃত হবে। অ্যান্ড আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, এটা একাডেমিশিয়ানরা ভাবেও না, চায়ও না। তারা জানে যে 100টার মধ্যে 2 জন উপকৃত হবে। এবং ওয়েলফেয়ার স্টেটের ডেফিনেশনই তাই, যে সরকারের এত গ্রান্ট, যদিও এখন সেই অর্থে গ্রান্ট নেই, এত গ্রান্ট, সেটা গোটাটাই ওয়েলফেয়ার স্টেটের ডেফিনেশন অনুযায়ী যে 100টাই 2টো ছেলে অন্তত ঠিকঠাক শিখবে আর কি, ওই এছাড়া কিছু বলার নেই। সেটা খুব ইন্সপায়ারিং, তুমি এরকম রেগুলারলি এই ব্যাপারটাকে অ্যাড্রেস করছো, একটা জিনিস করছো। তোমার সাথে আমি অনেকজনকেই দেখি অ্যাসোসিয়েটেড, তারা আসছে রেগুলারলি, শুনছে, কিছু ভাব বিনিময় হচ্ছে, আদান প্রদান হচ্ছে,
হ্যাঁ, তো এটা এটা গুড কমিউনিটি একটা রান করছে, এটা বোঝা যায়। এই আর কি। ঠিক। অচিন্তদা কিছু বলবেন? অচিন্তদা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আহ, হুম, ঠিক আছে, মানে হুম, সুদীপ যেটা বলেছে সেটার সাথে পুরোপুরি পুরোপুরি একমত যে হুম, এই ধরনের একটা কমিউনিটি এবং তোমার যে আপ্রাণ চেষ্টা সেটা আরো সাকসেসফুল হোক। উম, যেটা হলো যে ম্যাথমেটিক্স বলতে কি বুঝি সেটাই অনেকে বুঝি না, যে অঙ্কটা বোঝাটা পিঠের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক। সেটা যে একটা বোঝা নয়, এটা বোঝা মানে হলো যে একটা কমফোর্টেবলি মুভ করা, কমফোর্টেবলি হাঁটা চলতে পারা। হুম, এবং সেইটা তোমাদের প্রচেষ্টায় যদি আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় তাহলে হুম, খুবই মানুষ উপকৃত হবে। এবং তখনই এই ধরনের মনি ঋষিদের যে আহ, গণিতবিদদের জন্মদিন পালন করাটা খুব সাকসেসফুল হবে। রাইট। এবং সুদীপ সুদীপ যেভাবে বলেছে সেটা খুবই খুবই ইন্সপায়ারিং, মানে যেটা আহ, আমরা পড়াতে যে বারবার দেখেছি যে 11-12 ভাই ভাই এই যে যারা স্কুলে আছেন বা আগামী দিনে কলেজে যাবেন বা অথবা টিচিং এ আসবেন, তারা দেখতে পাবেন যে যদি ফার্স্ট ইয়ার ছেলেদের হাত তোলা হয় যে কজন সেট আর ম্যাপিং করেছে, দেখা যাবে গুণে দু থেকে তিনজন। কারণ এটা সিলেবাসে নেই, এটা এটা 12-এ পড়বে না। তোমাকে হুম, বোর্ড পরীক্ষায় এইগুলোতে নম্বর দেবে না, বোর্ড পরীক্ষায় এইগুলোতে নম্বর দেবে। সুতরাং এইগুলো পড়ো, এইগুলো পড়ো না। এবং অঙ্কে 100 পেয়েও দেখা যাচ্ছে 5বারও পাস করতে পারছে না। সুতরাং এইটা এই ধরনের বিষয়গুলোকে যদি এই যে লকডাউনে এই ভীষণ প্রচেষ্টাটাকে সত্যি সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না। এবং আজকের দিনে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক যে এই মানুষগুলো যারা অঙ্ক বলতে যারা যা বোঝে তাদের জন্মদিনটা তখনই খুব উপকৃত হয় মানুষ যদি এই ধরনের অঙ্ক অঙ্ক জিনিসটা কি, আর অঙ্ক কিভাবে পড়তে হয়, মানে ছাত্ররা বুঝতে পেরেছে কি বুঝতে পারেনি সেটাই হুম, বুঝতে পারে না। যে আমি হুম, আদৌ বুঝতে পারিনি বা বুঝতে পেরেছি, ওরা অঙ্ক বোঝা মানে এটা বোঝে কতগুলো স্টেপ, যে রাইট। এটার পর এটা হয়, এটার পর এটা, এই দুটো হুম, স্টেপের মাঝখানেও যে অনেক অনেক আর্গুমেন্ট আছে, মানে হোয়াই হাউ আছে, সে হোয়াইটা আর কখনোই প্রশ্ন করে না। সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, যে যে দুটো সামের যদি পজিটিভ পজিটিভ ইন্টিজারের সাম আবার পজিটিভ হবে, বা দুটো ইভেন ইন্টিজার দুটো অড ইন্টিজার কোনো স্কোয়ার যদি ইভেন ইভেন হয় তাহলে সেইটাও সেও নিজেও ইভেন হবে। এই ধরনের হ্যাঁ হয়। যখন বলা হয় কেন হয়, দেখাও তো দেখি কেন হয়, স্কোয়ার ইজ ইভেন, পিটাও ইভেন দেখাও। হুম, অধিকাংশ সময় দেখেছি ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টরা দেখাতে পারে না। সুতরাং ওটা মানে বিশ্বাস করে নেয় যে হ্যাঁ হয়। এই হুম, প্রত্যেকটি স্টেপ বিশ্বাস করাটাই হলো ম্যাথমেটিক্সের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। হুম, এই ধরনের প্রচেষ্টা যদি আরো চালানো যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমি তো সঙ্গে আছি, নিয়ে থাকবো। হুম, এবং এই ধরনের সত্যি তোমাকে সাধুবাদ, আবার একবার সাধুবাদ জানিয়ে এভেন্সকে আহ, শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানিয়ে আমি এই প্ল্যাটফর্মে এইটুকু বলা ছাড়া আমার আর কিছু নেই। তার উপর নিয়ে যে কাজ কর্ম নিয়ে বলার মতো ধৃষ্টতা বোধহয় আমার নেই এই ফিল্ডে। হুম, সুতরাং এইটুকু বলেই আমি প্রত্যেককে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে ভালোবাসা জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করলাম। হুম। না, অ্যাকচুয়ালি এভিলিয়ান ভ্যারাইটি বা এইগুলো আমারও জানা নেই, কিন্তু আমি চেষ্টা করলাম আর কি, যেটা অ্যাটলিস্ট পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে যে জায়গাটা মানে খুব রিমার্কেবল আর কি, যেটা খুবই ইন্টারেস্টিং, গ্যালোয়া থিওরি এবং অ্যাবেলের যে কাজের যে একটা কানেকশন, সেইটাকেই অবশ্যই আমি বললাম আর কি। হ্যাঁ, সেটাই ওই মানে। মূলত তুমি তুমি অভিষেক, রেবেলসের হুম, ওয়ার্কটাই গ্যালোয়া ফিনিশ করলো মোটামুটি, গ্যালোয়া হ্যাঁ, একটা জায়গায় নিয়ে গেল। অভিষেক ট্রু। হ্যাঁ, বল। তুমি তুমি ছেলেদেরকে এইটা বলো। আমি তোমাকে, হুম, অচিন্তদা আছেন, আমি হুম, সব ব্যাপার ভালো জানি না। আমার মনে হয় হুম, যে হুম, আমরা এই নর্মাল সাব গ্রুপের জন্য যে হুম, কন্ডিশনটা করি, ঠিক হুম, আছে, যেটা হুম, আমরা অলমোস্ট ডেফিনেশন হিসেবেই ব্যবহার করি, এ এইচ ইকুয়াল টু এইচ এ আর কি। হুম, মানে এর জেনারেল ফর্মটা কি?
তাহলে ছেলেরা নর্মাল সাবগ্রুপটা তো অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড হবে। মানে আমি তোমাকে বলছি, ইফ ইট ইজ মানে ইফ জাস্ট ইউ ব্যাক টু রিং থিওরি অ্যান্ড কনসিডার অ্যান আইডিয়াল অ্যান্ড জাস্ট কনগ্রুয়েন্সটা তুমি আলোচনা করো আইডিয়ালের ক্ষেত্রে, মানে জেনারেল ফর্মটা কি, মানে অ্যাকচুয়ালি এই ডেফিনেশনটা নর্মাল সাবগ্রুপের ক্ষেত্রে যে এইচ এ ইকুয়াল টু এইচ কেন হচ্ছে, মানে এটা যে একটা সুপারফিশিয়ালি তৈরি করা, মানে এর আগে একটা প্রি হিস্ট্রি আছে। আমার মনে হয় যে মানে আরো জেনারেলি আইডিয়ালকে দিয়ে দেখানো, আমার মনে হয় খুব বিএসসি ছেলেদের কাছে বা যারা একদম নিশ্চয়ই এটা তারা ফিল করেছে, বা যদি কারো কেউ স্কিপ করে থাকে এটা তাদের পক্ষে বুঝতে খুব সুন্দর, মানে তারা খুব সুন্দর এটাকে বুঝবে আর কি, যে ইনফ্যাক্ট তারা তাদের কাছে ব্যাপারটা খুব হৃদয়গ্রাহী হবে আমার ধারণা। যে আমার মনে হয় যে তুমি এই জায়গাগুলো যদি বলো তাহলে মানে অ্যাকচুয়ালি রিং রিং থিওরির ক্ষেত্রে এর ফরমেশনটা কি ছিল, এবং নর্মাল সাবগ্রুপের কনসিডারেশনের ক্ষেত্রে এইটা কিভাবে পাল্টে গেল, মানে এটাকে কেন এভাবে এলো না অচিন্তদা। আমার মনে হয় যে এটা খুব ছেলেমেয়েরা এটাতে খুব মানে অনেক বেশি ব্যাপারটা তাদের কাছে মনে হবে, একটা ফিলিংস তৈরি হবে। মানে এটাকে তো জেনারেলি আমরা খুব বেশিকার বেশি কি পড়ি, কতকগুলো নর্মাল সাবগ্রুপের কতকগুলো ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডিশন একসাথে পড়ি, এবং সেই কন্ডিশন গুলো মানে একটা থেকে একটা প্রমাণ করা জাস্ট ম্যাটার অফ টাইম, মানে এমন কিছু ব্যাপার নয় আর কি। মানে কেউ ভালো করে ব্যাপারটা, কিন্তু আমার মনে হয় এটা অনেকের কাছেই মানে ইন্টারেস্টিং, বা হয়তো প্রশ্নটা আছে যে সত্যি করে এরকম একটা কন্ডিশনকে উনি কি করে দেখলেন, মানে দেখাটা কিরকম, মানে দেখাটার পেছনে একটা পর্দা আছে, সেই পর্দাটা কিন্তু আমাদের চোখের সামনে পড়ে আছে। অ্যাকচুয়ালি এর পেছনে আরেকটা উইকার ভার্সন আছে, আমি বলছি আর কি, এটা অনেক স্ট্রং ভার্সন, নর্মাল সাবগ্রুপের কন্ডিশনটা অনেক স্ট্রং, মানে একটা উইকার ভার্সন আছে ফর আইডিয়াল, সেই সেই জায়গাটাকে আমার মনে হয় তুমি আনফোল্ড করো, এবং এটা ছেলেমেয়েরা দেখো, আমার মনে হয় অনেক বেশি আনন্দ পাবে। সেটা করা যেতেই পারে। হ্যাঁ, ওটা অনেক বেশি আনন্দ পাবে। এবং আমি তোমাকে এটা আমার পড়াশোনা খুব সীমিত, তবু আমি তোমাকে জন্য সাজেস্ট করি যে তুমি বলো না, না, এটা 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 তুমি সাজেস্ট, এটা আমি বলছি, এটা তুমি যাও ডেফিনেটলি, তুমি ফ্র্যালের বইয়ে এই যে দুটো গ্রুপ থিওরি আর রিং থিওরির যে একটা কম্প্যারিজন, একটা আলোচনা, তুলনামূলক একটা আলোচনা করা হয়েছে, তুমি এই জায়গাটা একদিন খুব মানে ফর্মুলাইজ করে বলো, ভীষণ ফর্মালি বলো, আমার মনে হয় ছেলেরা উইল ডেফিনেটলি খুব উপকৃত হবে। সেটা করা যেতে পারে। তাহলে একটা জেনারেল একটা আলোচনা আমরা একটা এরকম একটা করতে পারি, আজকে এটা ডিসাইড করতে পারি যে আমরা সবাই কিছু না কিছু, যদি এরকম কিছু মানে আনটোল্ড স্টোরি যেগুলো থাকে আর কি, সেইগুলোকে নিয়ে যদি একটু আলোচনা বসতে পারি, এখানে অনেকেই আছে, আরো অনেকেই জয়েন করতে পারবে। হ্যাঁ, তো সেটা আমরা করতে পারি, মানে তুমি বা অনেকে বললাম, সেটা করা যায়, সেটা খুব সুন্দর। মানে আমার মনে হয় ওইটুকু জায়গার জন্য ফ্যালের বইটার আর কোনো দ্বিতীয় বিকল্প হয় না। অচিন্তদার এইসব দিকে না, যেমন আমি একটা যেটা মানে প্ল্যান করে রেখেছি, সেটা হচ্ছে যেটা নিয়ে আলোচনা একদমই হয় না, সেটা একদিন আমাদের এই ডিসকাশনে উঠেছিল আর কি, সেটা হচ্ছে ইনফাইনাইট ডাইমেনশনাল ভেক্টর স্পেস। মানে হ্যাঁ, তো সেই জায়গাটাতে অনেকে এখানে কোশ্চেনটা করেছিল আর কি, তো সেইটা একটু যদি আমরা মানে সেইটা নিয়ে আলোচনাটা খুবই কম আর কি। না হওয়ার কারণটাই হলো যে সবাই আমরা ম্যাট্রিক্সটা নিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশন, তো প্রচুর ম্যাট্রিক্স ন্যাচারালি ওটা ইনফাইনাইট ডাইমেনশন, ওই রকম ধরনের রিপ্রেজেন্টেশনটা বা রিপ্রেজেন্টেশনে যারা দিকে পড়াশোনা করবে তাদের কাছে ইনফাইনাইট ডাইমেনশন ভেক্টর স্পেসটা খুব একটা কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না। তারা সবসময় ফাইনাইট ডাইমেনশনের ক্ষেত্রেই ওরা ঘোরাফেরা করে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি যেটা ভাবছি মানে এর যে মানে মানে কেন আমরা সাধারণত এটা কনসিডার করছি না, বা অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা স্টোরিটা কি, মানে ইনফাইনাইট ডাইমেনশনে কি কি হচ্ছে,
এই যে ঘটনাগুলো এবং তার মানে মানে কমপ্লিকেসিটা কি আছে, এটা আমি এটা বলবো ভেবেছি আর কি। করা যেতেই পারে। তুমি এরকম একটা ভাবতে আর পারো একটা যে যেমন তুমি রানাদার লেকচারটাই যদি তুমি ধরো, হুম তো রানাদার লেকচারের গোনাটাই হচ্ছে সমস্ত ভেক্টর স্পেস গুলো ফাইনাইট ডিমেনশনাল। হুম তো ও তো মানে ডিএনএ গ্রুপ গুলোকে নিয়ে, লি গ্রুপ হ্যাঁ গুলো নিয়ে কাজ করবে না, ও তো হ্যাঁ, তা এবার আলটিমেটলি ম্যাট্রিক্স হুম প্রশ্ন হচ্ছে এই সূত্রগুলোকেই যদি আনফোল্ড করা যায় যে ইনফাইনাইট হুম ডিমেনশনাল ভেক্টর স্পেসের উপরে এই ধরনের স্ট্রাকচার দেয়া যায় না, হুম দেওয়া যায় না, তার এটাই প্রধান বললাম। কারণ কি, বেসিস, হুম তার বৃত্তান্তটা কি, বা এখানে কি করা যেতে পারে, এ রাইট ধরনের এ ধরনের রাইট আলোচনা নিশ্চয়ই আমার মনে হয় এটা যারা ওই টপোলজিক্যাল ভেক্টর স্পেস পড়ে ফাংশনালিসিস এর লোকজন, তারা এইসব জিনিস ভালো বলতে যারা পারে। হার মেজার ওইদিকে লাইন গুলো যারা জানে তারা ভালো বলতে পারবে এগুলো। হুম এটা। অনেকটা সেটাই তবে, এল টু স্পেস, এল স্পেস, ইনফাইনাইট ডাইমেনশন ভেক্টর স্পেসে তারাই কাজ করে। ফাংশনালিসিস লোকেরা খুব ভালো এই জায়গাটা ভালো করতে পারবে। অ্যাকচুয়ালি ইনফাইনাইট ডাইমেনশনাল স্পেসে আমি যেটুকু দেখেছি আর কি, যেটা হচ্ছে আপনাকে ওই মানে একটা মানে কি বলবো, একটা এসেন্স পেতে গেলে আপনাকে সেই হিলওয়ার্ড স্পেসে যেতে হবে। তো অবশ্যই হ্যাঁ, আদারওয়াইজ কারণ ওই যে ফুরিয়ার কোএফিসিয়েন্ট গুলোকে বার করা, হ্যাঁ, এই ফুরিয়ার সিরিজের একটা এখানে দারুণ একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার আছে, হ্যাঁ, রোল প্লে করে, সেইগুলো মানে ওই ইনার প্রোডাক্ট স্পেস ছাড়া হবে না। তুমি তো সেটা মূলত ফুরিয়ার সিরিজ কোথায় করো? ফুরিয়ার সিরিজ তো করো তুমি সিএক্স এর উপরে, হ্যাঁ তাই না? একদম। আলটিমেটলি তুমি একটা ইনফাইনাইট ডিমেনশনাল না, ভেক্টর স্পেস কি, শুধু সিএক্স নয়, আরো ব্রড প্রসপেক্টে ভাবতে গেলে তুমি ফুরিয়ার সিরিজ করো অ্যাকচুয়ালি লেবেগ মেজারেবল যে ফাংশন গুলো। সে তো আমি তোমাকে খুব হ্যাঁ জেনারেল থিওরিটা বলছি, মানে হ্যাঁ আমি জেনারেল কথাটার মানেটা এরকম ভাবে বলতে চাই যেটা আমরা খুব কমনলি পড়ি। হ্যাঁ, কমনলি যেটা করি সেটা সিএক্স অবশ্যই। এই একটা জায়গা, আরো এরকম অনেক জায়গা আছে, বাট মানে না, এইরকম আমি একটা আমি যেটা বলছি, তুমি যেটা বলছিলে যে এই যে নর্মাল সাবগ্রুপের যে ব্যাপারটা, এইটা তুমি একদিন বলো না, খুব ভালো হয় তাহলে। আমি একটা এইটা নিয়ে বলবো, তুমি যদি ওটা বলো আমার মনে হয় খুব ভালো হয়। সবার কি মত? অচিন্ত দা, আপনি একটা হ্যাঁ একদিন বলুন। মানে কিছু একটা আপনি একদিন বলবেন বলছিলেন, তো একটা আপনি এরকম একটা আমরা যদি স্টার্ট করি যেমন আমরা আগে করছিলাম, হ্যাঁ, যে অন্তত উইকে একবার কি দুবার, হ্যাঁ, একদিন করাই ভালো, উইকে দুদিন। একদিনই ধরুন, উইকে একটা দিন কিছু একটা বিষয় নিয়ে। সুদীপ দা একদিন বলো তাহলে। বলা যায়। তুমি তাহলে এটা একদিন তাহলে নেক্সট উইক হোক বা তারপরের উইকে, হ্যাঁ, যেটা তোমার সুবিধা হয়। হ্যাঁ, সেটা বলা যায়, সেটা না বলা যাওয়ার কিছু নেই। এখন এখন তোমার পক্ষে বলাটা অনেক সোজা সোজা, কারণ তোমার কাছে এখন ওটা চলে এসেছে যেহেতু ডিভাইসটা। ডিভাইস কিনেছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। কি ল্যাপটপ? না নয়, পেন না, ট্যাবলেট। ওই একটা গ্রাফিক্স প্যাড। যেটা আমার কাছে আছে। গুড। কি দিয়ে ইয়ে ইনস্টল করেছো, মানে ওর ড্রাইভার ইনস্টল করে নিছো তো? হ্যাঁ, ওই তো অভিষেক করে দিল আজকে। এখনো ফাইন, ওটা তুমি একটু 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 এটা কালিটা একটু মোটা করে নেবে, তা নাহলে ওই পেনে এটা ওই যে তুমি পেনেতে যে কালিটা নেবে না